و یا آمد لیسنسو فرامودیم گفتن автобусо ما бани ним соат ҳама ҷо тарақа омад. рӯзноманигорони тоҷик мегӯянд шабакаҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ ба рӯзномахониро коҳиш додааст, вале ҳолдонҳо мегӯянд сабаб зиёд аст. میگم که همین ما وایش نمیفهمیم مضمونش نمیفهمیم. و سروزیر اسرائیل با قدردانی از نقش روسیه میگوید تا زمانی که ایران در سوریه حضور دارد منطقه آرام نخواهد شد. چیزی که ما را متحد میکند این مبارزه مشترک بر ضد تروریسم رادیکالی اسلامی است. سال گذشته پیشرفت خیلی جدی بر مقابل جنون اسلامی رادیکالی تحت رهبری دولت اسلامی و القاعده به دست آمد. روسیه در این دستاورد نقش مهم داشته است. شب 9 март як ҳавопаймои ширкати Тоҷикер бинобар мушкилоти фанӣ ба таври изтирорӣ дар фурудгоҳи Хуҷанд нишаст. ин ҳавопаймо ки мебоист ба самти Москав парвоз мекард, баъд аз гирифтани сӯзишворӣ дар фурудгоҳи Қазоқистон яке аз чархҳояш осеб мебинад. халабонот тасмим гирифтанд ки ба Тоҷикистон баргарданд. наворе ки ҳоло мебинед аз сӯи як корбари шабакаи YouTube бардошта шудааст ва дар он лаҳзаи ба фурудгоҳ нишастанӣ ин ҳавопаймо нишон дода мешавад. ҳамкори мо дар Хуҷанд Масуми Муҳаммадраҷаб бо мусофирони ин ҳавопаймо ва масъулони фурудгоҳ суҳбат дошт ва мегӯяд хушбахтона зимни ин ҳодиса касе зарар надидааст. Каймарсияту мавзуро идома медиҳад. ҳамин нафарове ки дар ҳаво буданду таъмин намудани пеш аз ҳам бехатари меон буд. қабул намудани инҳо ҳамин фурудгоҳ вақте ки ҳамин команда шуд аз тарафи роҳбар ҳамон плани махсусе ки мо дорем ҳамон нақшаи махсус ба ҳаёт татбиқ карда шуду дар бадали аз 12 то 19-21 дақиқа ҳамаи ҳамин хадамото омада ҳамашон ҷои худашона гирифтанд. مسئولان تاجیک ایر میگویند که طبق مقررات هنگام صدمه یا رخ دادن نقص تکنیکی هواپیما باید به قرارگاه خود برمیگشت. Экипаж принял решение вернуться в базовый аэропорт, значит, в аэропорт Хуржанда. Но для этого сначала им нужно было выработать топливо. При взлете? Да, это было при взлете. نیمی شب بعد از خرج سوزشواری در فضای خوجند این هواپیما در فرودگاه شهر به تلفات جانی و تکنیکی پایین شده است. در هواپیما 179 کس حضور داشتند که از آنها 7 نفر کودک و 9 عضو اکیپاژ بودند. Сказали, что паники такой не было. Экипаж четко и грамотно всех проинформировал, то, что будет аварийная посадка. И все были спокойны. فرهاد مسافر هواپیما نقل میکند که ناتنجی را از اولین لحظه پرواز احساس کردند و در میان مسافران واهمه بود. بابانی پریدانی 5-10 دقیقه где-то амин бобани 30 секунд самолет бардошт шуд аз ҷош. Ну шум был не очень сильно. Самолет бардошт шуд. Ман сеём рад биштик будам. Мо через стюардесс кади одамои тинҷига чтобы тишина, чтобы вайна шавад кута. Ҳама тинҷӣ карда истода. فرهاد میگوید بار چندم است به این گونه حادثه ها روبرو می شود، اما این بار سخت ترسیده است. حالا مسافران را در مهمانخانه های شهر خوجند جای کردند. شرافت ایسابایو زیاده از 6 سال باز در شهر کورسک روسیه زندگی می کند. او برای عیادت نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود. شرافت ایسابایو با طفل خود سفر داشت و میگوید اول نفهمیده است که چی حادثه رخ داد. نفهمیدم بعد اومدیم کمتر پیش از 1 ساعت دیگه به وقت‌تر گفتم خیلی نترس تو اینج گپ نی موجود دیگه شدنش ممکن موجود نی. شریف خان این سفر را فراموش نمی کند. هر لحظه آن در خاطرش مانده است. او با مادرش به شهر مسکو به پیش پدرش می رفتند. نفهمیدم و بعد گفتم سانی فهمیدم. نترسیدی آخه؟ کمتر. دادستانی نقلیات ولایت سوخت به تفتیش حادثه نشست اضطراری هواپیمای شرکت تاجیک ایر آغاز کرده است. برنامه را ادامه میدیم. در توجیکستان ҳамасола 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил мешавад. бахшида ба ин сана маъмулан чорабиниҳои мухталиф баргузор мегардад. рӯзи 10 март дар душанбе зимни як ҳамоиш таҳлилгарон гуфтанд расонаҳои кишвар мушкилтарин рӯзҳоро пушти сар доранд. дар ин миён созмонҳои байналмилалӣ низ аз тараф маҳдуд шудани озодии баён дар тоҷикистон нигаронӣ мекунанд. онҳо мегӯянд ҳукумати кишвар ҳамоно ба бастани сомонаҳои хабаргузориҳои мустақил идома медиҳад ва рӯзноманигорон таҳти фишор фаъолият мебаранд. дар ин зим чанд рӯз аз сомона
сомонаи расмии автономаи СССР боз намешавад. ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. سامانه رسمی هفته‌نامه SSR یک هفته باز مسدود است. با هیچ قلف شکن باز نمی شود. مسئولان این هفته‌نامه میگویند به شرکت اینترنت رسان مراجعه کردند اما هیچ کس سبب اصلی آن را نگفته است. شرکت وافیلان که سرور SSR در آن است در جواب رسمی به این هفته‌نامه گفته است که گنجایش سامانه مذکور پر شده است و با این سبب آن باز نمی شود. در روزنامه به ما گفتند با وجود زیاد کردن گنجایش سامانه هنوز هم به آن دسترسی امکان ندارد. مسئولان این هفته‌نامه یک سببی بسته شدن سامانه اش را در مطلب‌های آخر خود می‌دانند که هم در هفته‌نامه و هم در سامانه نشر کرده‌اند. هفته‌نامه سیاسی و جمعیتی SSR ضمن امضای سازشنامه خدمات علاقه تاجیکستان و روسیه در حضور رئیس جمهور هر دو کشور از حضور نداشتن رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در هفته‌نامه خود خبر نشر کرده بود. من نمیگویم که من از بیک صبوروچ است چون که من مدرک ندارم، من فکت ندارم، من دلیل و رقم ندارم. من تنها میگویم که در این کار دست آدمی هست که در همین ساحه قوی است. این کار رو من فکر میکنم نخود تا این حد همین مشکل پیچیده باشد که شرکت اینترنت رسانی وافیلان هم نداند که مشکل ما در کجاست. سامانه نشریه SSR همگی یک سال قبل در همین شب و روز راه اندازی شده بود. با گفته مسئولان این هفته‌نامه برای برقراری آن تمام تلاش امکان پذیر را میکنند. هنگام حضور ما در اداره این هفته‌نامه یک مرتبه به مدت خیلی کوتاه سامانه SSR باز شده دوباره ناپدید گردید. مسدود شدن دسترسی به سامانه SSR در حال است که به آگاهی بستن یا مسدود کردن سامانه ها در تاجیکستان کار معمولی شده است. بارها سازمان های بین المللی برای این مسدودیت تاجیکستان را در قطار کشورهای قرار داده است که آزادی بیان را محدود می کنند. خدمات علاقه تاجیکستان که به واسطه همه شرکت و سامانه های اینترنتی را زیر نظارت دارد معمولا دست داشتن خود را در این سایت‌بندی ها رد می کند، ولی تا حال هیچ نهاد یا شرکت سبب بسته شدن این سامانه را شرح نداده است. در ادامه موضوع اهل قلم توجیک در شرایط روز مطبوعات را تجلیل میکنند که بحران مالی و رقابت پذیر نبودن با اینترنت میان نشریه های تاجیکستان را شکست است. برای یوسفی با روزنامه فروشان که احتمال به از هر کسی دیگر تقاضا و نیازمندی های اطلاعاتی مردم را میدانند هم صحبت شد. نورالله عادلوف 22 سال اخیر از زمان احیای دوباره مطبوعات تاجیک پس از جنگ شهروندی روزنامه فروش است. در طول این سالها شاید نفر دیگری نباشد که وضع مطبوعات تاجیک را از او بهتر داند. روسیه اعظم میرد، رکلام بیشتر میرود، رکلام میرد. این دستوی مثال، یک سال پیش که دستوی دیگر بودن مثال، و ناز میرفتن. روش دستوی تحلیلی بود، مقاله تحلیلی بود، خودشون مینویسن ژورنالیستو، ایشون اینترنت وای نبود، مینویسن، آدمو میخوندن. طبق مشاهده های نورالله گازت فروش مطبوعات تاجیک فعلا در حال بحرانی به سر میبرد. تعداد نشر روزنامه و هفته‌نامه های تاجیک زبان تا 50% پایین رفته است. طلبات به روزنامه ها کمتر می شود. قیمت یک روزنامه که برابر به 2 نان است اگر به انتخاب مردم گذارد حتما اکثریت دومی را انتخاب میکند. هر عالم میتواند یک هفته به یک گزت خواند. از 3 تومان چی میشه؟ هیچ هم ندارد. این آدما بچن یا نمیفهمند یا چی گزت نمیخرن، نمیخونن. این تاجر زیایی از آن نگران است که فرهنگ روزنامه‌خوانی در بین مردم تاجیکستان خصوصا جوانان در حال سقوط است. روزنامه فروش‌های دیگر نیز این علت جامعه را مشاهده کردند و با این باورند که ضعف نشریه‌ها نیز هست که جوانان را به اودیتوریای خود جلب کرده نمی‌توانند. بعد جوانان بسیارگی اینترنت و ضعف دارن خوندن دور غلطیدگی. بعضی گازیت‌های هست که من راستش بگم به دست گرفته خوندن نمیتونم. چیزای فحش نوشتگی خیلی کمتر زبان ادبی کتی نیست، زبان کوچکی کتی می‌نه. بسیار آدم میپرسن باید شما گزت نمیخونن؟ میگم که همین ما وایش نمیفهمیم. مضمونش نمیفهمیم. روزنامه فروشان بیشتر از همه از آن نگرانند که مشتریان اصلیشان پیر شدند. بر این معنی که موضوع مطبوعات تاجیک نیز در حال پیر شدن است و مطمئنند که اگر تدابیر برای جوان ساختن خواننده روی دست نگیرند نقش خود را به بازگشت از دست خواهند داد.
мегузарем ба мавзӯъҳои дигар. Кремл мегӯяд рӯзи ҷумъа дар мулоқоти президенти Русия Владимир Путин бо раҳбари Туркия Раҷаб Таyyip Эрдуғон буҳронҳои Сурияву Ироқ ва таҳкими равобити миёни ду кишвар баҳс мешавад. Дирӯз президенти Русия бо сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу низ вазъи Ироқу Сурияро баррасӣ кард. ҳамкорамон Хиромон Бақозода гузориш медиҳад ки ба қавли Исроил то вақте ки Эрон аз Сурия берун нашавад дар ин минтақа сулҳ бардавом нахоҳад шуд. рӯзи панҷшанбе дар Кремл сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу ба президенти Русия Владимир Путин гуфт то замоне ки дар Сурия низомиён ва мушовирони эронӣ ҳузур доранд, дар ин кишвар назму субот пойбарҷо нахоҳад буд. дар оғози суҳбати ҳайатҳои баландпояи Русияву Исроил Нетаньяҳу гуфт ки равобити ду кишвар дар натиҷаи муборизаи муштарак бар зидди терроризми радикалии исломӣ таҳким ёфтааст. چیزی که ما را متحد میکند این مبارزه مشترک بر ضد تروریسم رادیکالی اسلامی است. سال گذشته پیشرفت خیلی جدی بر مقابل جنون اسلامی رادیکالی تحت رهبری دولت اسلامی و القاعده به دست آمد. روسیه در این دستاورد نقش مهم داشته است. با گفته رهبر اسرائیلی در دوام 6 سال جنگ داخلی سوریه نفوذ تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله افزایش یافته است. Владимир Путин هم اشاره کرد که روسیه و اسرائیل روابط نزدیک و با اعتماد تنظیم نمودند. من خیلی خوشحالم که ما روابط خیلی نزدیک و با اعتماد تشکیل کردیم. ما به طور منظم وا میخوریم و دائما در تماس تلفنی هستیم. جمهوری اسلامی ایران که در آن اکثریت را مسلمانان شیعه مذهب تشکیل می‌دهند بارها گفته است که به سوریه برای حمایت از موضع‌های برای مردم شیعه مقدس نیرو فرستاده است. این زمان ماه نوامبر سال گذشته رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفته بود که جمهوری اسلامی سعی دارد در یمن و سوریه پایگاه‌های دائمی بهره بنیاد نماید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد میگوید پولی که مهاجران از روسیه میفرستند برای از بین بردن نابرابری درآمدها در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کافی نیست. این گزارش روز 9 مارس در دوشنبه معرفی شد. عبدالله اشورов با یکی از مؤلفان آن بن سلی مشاور استراتژی برنامه رشد منطقوی سازمان ملل متحد صحبت کرد. Я бы сказал, что самые главные моменты в неравенстве в Таджикистане. به نظر من نوبرابری در تاجیکستان بیشتر در بازار مهنت، در دسترسی به برق در زمستان و دسترسی آزادی به زمین خوب و آبی پالایزی ظاهر می شود. فکر می کنم محض در همین رسانه ها نوبرابری در تاجیکستان ظهور می کند. آمارهای رسمی فرقیت زیادی را در درآمد اهالی نشان نمی دهند، اما به نظرم این آمارها چندان بیانگر واقعیت نیستند و حقیقت را در دیگر جا باید جست. И не все объясняет. Надо в других моментах искать, я бы сказал, истинное неравенство. یک مفهوم هست که اقتصاددانها زیاد از آن استفاده میکنند با نام شاخص جینی که میزان نابرابری درآمدهای طبقه‌های اهالی را نشان میدهد. درآمد اهالی تاجیکستان به ترازی این شاخص چگونه نمودار می شود؟ شاید این معلومات باشد، اما من متاسفانه در تاجیکستان در این رابطه یگان معلومات رسمی پیدا نکردم و به این سوال شما پاسخ گفتن نمی توانم. و غفور میرزویف سابق گنرال با نفوذ تاجیک در 61مین سالگرد عمرش از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست رحم و عفو کرده است و 8 مارس روز نوبتیش را در زندان تجلیل کرد. عایشه میرزویف و خواهر غفور میرزویف تنها نفری که سال یک بار اجازت دیداربینی با برادرش را دارد میگوید گنرال سابق خواهش کرده است که از نامش به عنوان پرزیدنت نامه ارسال کنند. سابق فرمانده گارد پرزیدنتی و یکی از فرماندهان فرانت خلقی بیش از 11 سال است که در کنج زندان به سر میبرد. او با خیانت دولت، قصد تشکیل تبادلات دولتی و دیگر جرم‌های سنگین به حبس ابد محکوم شده است. پیوندانش میگویند در این مدت او صحتش را از دست داده است ولی تاکنون هیچ پزشکی به نزدش راه نیافته است. با نشر این خبر برنامه را انجام میدیم، اما در سامانه آزادی نقطه تیجی شما میتوانید اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوی قابل توجه در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. ما همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک صفحه‌های ویژه خود را داریم که